ਆ याद आ गया सानू एक जीव आए सी कहते मालको बच्चों के पेपर है शायद पेंसिलों से रहमत करो तो उन्होंने कहा एक पेंसिल सानू दे जाओ सत्संग तो बाद ले लियो जी पेंसिल है ना सत्संग तो बाद क्योंकि असीं एक मिसाल देनी सी आ पेंसिल देख रहे हो तुसीं ये घड़ी गई है शार्प की गई है पर अगर इनू घड़िया ना जाए तो इसका उपयोग असीं कर सकते हैं जरा जवाब देना सो अगर देखा जाए तो पेंसिल तो ही सानू बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है की शिक्षा मिलती है कि साडा जीवन भी ये पेंसिल की तरह है कि सब तो पहला ये पेंसिल बहुत कुछ कर सकती है पर अपने आप नहीं कर सकती इनू किसी के हाथ च देना ही पेगा ये पेंसिल रख दो सोचे अपने आप ही मैं कर लूँ तो कई बार बंदा भी सोचता अपने आप ही मैं कर लूँ तो नहीं भाई इनू किसी के हाथ का जीवन को सौंपना पैना ही है हुण वो है मुरशद वो है सतगुरु वो है परमात्मा कि ये विश्वास रख के मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो जदों असीं कह देंगे ना परमात्मा के हाथ या मुरशद के हाथ जिद्दां अर्जुन ने अपनी जंग की बागडोर किहनूं सौंपी सी श्री कृष्ण नूं कि महाराज जो तुसीं कहोगे उही करना मैं तो देखो जित भी उहदी होई इसलिए जीवन दे विच लागू हुंदा है कि अगर असीं वाकई कुछ करना चाहते साडे अंदर गुण जिन्ने मर्जी है पेंसिल अंदर गुण जिन्ने मर्जी है ये बहुत अच्छे तो अच्छा लिख सकती है कवितावां लिख सकती है अच्छे तो अच्छे शब्द लिख सकती है इत्थे तक कि अज जो भी धार्मिक पवित्र ग्रंथां दे अंदर वो कलम दे नाल ही लिखिया गया कि नहीं हुण इहदा मतलब कलम अंदर बड़े गुण है ये बहुत कुछ अच्छा लिख सकती है बहुत कुछ ऐसा लिख सकती है जिहदे नाल दूजे नूं खुशी मिले पर कल्ली नहीं लिख सकती इहनूं अपने आप नूं किसी दे नाल जोड़ना पएगा किसी दे हत्थ 'च सौंपना पएगा ये पहला पॉइंट असीं कलम तो की सीख सकते हैं कि असीं कहंदे मेरा जीवन अरे मेरे मालिक तेरा दिता होया इसलिए अज तो मैं अपना जीवन तेरे समर्पित किया हुण जे तेरे समर्पित कर दिता अच्छी जगह अच्छे हत्थां 'च देवांगे अच्छे हत्थां 'च जाएगा तो फिर लेखनी भी अच्छे बनणगे ये गल याद रखना कहंदे ना लिखण वालिया तू हो के शब्द एक गांदियां बीबियां बड़ा प्यारा लगता है कि लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हिरदे विच गुरां दा या कहंदे ना कि हत्थां ते लिख देवी सेवा गुरां दी मेरी अखां उत्ते गुरां दा दीदार लिख दे इदां दे कई शब्द है हुण कहंदे कलम अच्छे हत्थां 'च जाएगी तो वो अच्छा लिखेगी कि दुनिया पूजेगी उसनूं तो जे कलम बुरे हाथ चली जाएगी उन्हें की करने फिर गालां ही लिखणियां उन्हें बुरे बोल ही लिखने हैं क्योंकि कई किताबां इदां दी हुंदियां जिहड़े इदां दे गंदे शब्द लिखे हुंदे कि बंदा पढ़ के ही पाड़ दिंदा है या बच्चों को कहता भाई ये अश्लील किताबां इन्हां तो दूर रहो वो भी कलम नाल ही लिखे गए हैं क्योंकि बुरी सोच वाले के हाथ से कलम जाएगी तो उन्होंने बुरा लिखना है तो जे अच्छी सोच वाले के हाथ से कलम जाएगी तो उन्होंने एक कलम तो वो शब्द तैयार कर देने जिन्हां दी कीमत पेगी जिन्हां दी महिमा होएगी इसलिए तुसीं देखना है कि जे मेरा जीवन भी एक कलम की तरह है तो फिर मैं इहनूं सौंपना किहदे हत्थां 'च है जो मैनू तरक्की देवे कामयाबी देवे सफलता देवे मेरे जीवन के पन्ने नूं अच्छा लेखा ना लिख देवे तो फिर तो मैं मुरशद के हाथ ही देवां सो पहला गुण पहली शिक्षा कलम तो सानू मिलती है और दूजी शिक्षा की मिलती है कि जब तक इनू घड़िया ना जाए ना शार्प ना किया जाए किसी काम की है नहीं बोलो समझते हो कि नहीं और शार्प करने का मतलब है जो घड़ना तेन तकलीफ झलनी पैनी है क्योंकि बिना तकलीफ झलिया ये लिखण दे लायक नहीं हो सकती हुण जिहड़ी कलम पूरी होवे जिन्ना मर्जी कागज ते घसाई जाओ कागज फट जाना पर फायदा नहीं होना इसलिए जिहड़ी कलम शार्पनर विच पै के घिसण नूं तैयार है जिहड़ी कलम अपने आप नूं छलाण नूं तैयार है मतलब दुख झल्लण नूं तैयार है उही कलम अपनी अहमियत नूं अपने गुणां नूं प्रगट भी कर सकती है इत्थे ये दूजा गुण सानूं जो कलम तो पता लगता है कि परमात्मा ने भी साडे अंदर बड़े गुण रखे हैं बड़ियां खूबियां रखियां है पर ये खूबियां उन्हां दी प्रगट हुंदियां जिहड़े मेहनत करके हर तरह की तकलीफ नूं झल्लण नूं तैयार हो जांदे जरा समझना जिहड़ा इंसान कहे वो मैं नहीं दुख झल सकदा मैं दुख नहीं झल सकदा मैं पीड़ा नहीं झल सकदा ऐदां दे इंसान दे अंदरले गुण जिहड़े आ ना वो अंदर ही रह जाते कभी बाहर कह दो आ ही नहीं पाते हुण पत्थर अंदर मूरत है कई बार दसीदा ना पत्थर अंदर मूरत है तो जे कारीगर हथौड़ा लैके जावे उहनूं ऐदां ठोकण लगे नहीं भाई मैं दर्द नहीं झल सकदा मेरे ते रहम कर मेरे ते मेहर कर छड़ दे मैनू
मैं तकलीफ नहीं झल सकता, तो हुण कारीगर ने कहना ठीक है भाई, फिर कोई होर पत्थर देख लेंदे आ। तो वो पत्थर की बनेगा, फिर ਉਹਦੀ मूर्त बनेगी, ਉਹਦੀ कीमत पेगी वो पत्थर दा। इसलिए ਜਿਹੜਾ इंसान जिन्नी बड़ी तकलीफ झल्लण की हिम्मत रखता है, जिन्ना बड़ा दर्द झल्लण की हिम्मत रखता है, वो उन्नी सच्ची सुच्ची कीमती मूरत ਉਹਦੇ अंदरों प्रगट होती है, वो उन्ना ज्यादा बुलंदी ते पहुंचता है। समझ लो कि दो चढ़ाइयां है, एक 13 फुट की है, एक 10 फुट की है, या एक 5 फुट की है, 3 चढ़ाइयां मान लीजिए। हुण एक बंदा सोचदा 5 तक ही जाना है, विच इन्नी हिम्मत है, तो 5 तक जाके उन्ना का नज़ारा लहेगा। तो जिहड़ा 13 तक जाण की हिम्मत रखता है, 15 तक जाण की हिम्मत रखता है, वो नज़ारा भी उड़ा उचाई का, क्योंकि उचाई भी वो भी मिलती है जिहड़ा हिम्मत नूं बड़ा करता है कि मैं छोटी मोटी चढ़ाई नहीं चढ़नी, मैं जीवन च कामयाबी की बुलंदी ते पहुंचना है, सफलता की बुलंदी ते पहुंचना है, खुशियां की बुलंदी ते पहुंचना है। और उत्थे पहुंचने वास्ते मैनूं अपनी हिम्मत, अपना हौसला, अपना साहस भी बुलंद करना पएगा। डर के, हिम्मत हार के, कमजोर बन के मैं कदी उचाइयां तक नहीं पहुंच सकता। जिद्दां असीं ऐतवार दे सत्संग दस्सिया सी ना कि एक गल याद रखो कि जिंदगी की राहें कभी आसान नहीं होती, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। खुशियों की मंजिल हर किसी को मिल सकती है, बस खुद में विश्वास जगाना पड़ता है। कि ये जिंदगी के रास्ते आसान नहीं होंगे। हुण बंदा कहे रब्बा जिंदगी नूं आसान कर दे, या जिंदगी का रास्ता आसान कर दे, तो वैसे रब तो गलत मंग रहे हैं। बोलो समझते हो कि जिंदगी के रास्ते कभी आसान नहीं होने, हर रास्ते कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई चुनौती का सामना सानू करना ही पैना है। तो इसलिए आप हुण जे कहते हैं रब्बा जिंदगी का रास्ता आसान कर दे, गलत है। पर जे असीं कहते कि रब्बा ये जिंदगी का रास्ता आसान नहीं हो सकता, मैनू पता है, क्योंकि जो जीवन के नियम है वो रहने ही है। बस मैं मंगदा मैनू इन्ना मजबूत कर दे कि रास्ते जाने वाली परेशानियों तो मैं डरा ना, इन्हों देख के मैं रुका ना, इन्हों देख के मैं निराश ना होवां, बल्कि हर चुनौती, हर परेशानी का सामना करता होया मैं कामयाबी की मंजिल तक पहुंच के दिखावां, ताकि दुनिया याद रखे कि आया सी कोई बहादुर दुनिया में। जिंदगी का मजा तो यह है ना। हुण असीं कोई फिल्म देख लीए, असीं किहड़े हीरो नूं बड़ा कहंदे आ, ਜਿਹਦੇ रास्ते बड़िया बड़िया चुनौतियां आंदियां, पर वो डरदा नहीं, उन्हां चुनौतियां नूं पार करदा चला जांदा, कहंदे लै भी हीरो बड़ा तगड़ा है। विलन नूं देखो किदां मारिया, विलन दीयां चुनौतियां नूं किदां मारिया। तां जे एक फिल्म होवे, हीरो घर तो ऑफिस जाता है, ऑफिस तो घर आके रोटी खा के सौ जाता है, अगले दिन फिर फिल्म आती है, घर तो ऑफिस जाता है, रोटी खा के सौ जाता है, और इद्दां फिल्म खत्म हो जाए तो चंगी लगेगी? की बकवास जी फिल्म है, आ की फिल्म है, ना कोई विलन है, ना कोई चुनौती है, ना कोई मुश्किल है। इसलिए दरअसल जदों इंसान कोई एक्शन मूवी देखता है ना कि एक विलन बड़िया बड़िया मुश्किलों का सामना करता, फाइट करता उन्हां नाल, वो दरअसल सानू चंगी क्यों लगती है कि किते ना किते साडे अंदर भी हीरो बैठा है, वो भी चाहता है कि भाई ये तू ही शिक्षा ले ला कि तुम ही अपने अंदरले हीरो नूं बाहर कढ, ताकि तुम ही जीवन दी बड़िया बड़िया चुनौतियों का सामना करके उन्होंने मार के अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ये शिक्षा लेनी है असीं, पर नहीं, ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚਮੜੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बड़िया बड़िया चीज़ां करन लई, बड़िया बड़िया चीज़ां लिखण लई। इसलिए अगर तुसी भी हर मुश्किल, हर परेशानी का सामना करने को तैयार हो कि मैं किसी मुश्किल तो नहीं डरता, किसी परेशानी तो नहीं डरता, क्योंकि मैनू पता है कि मेरा जीवन मेरे प्रभु के हत्थां जाए, क्योंकि पहले नंबर की क्वालिटी यही है कि मैं सौंप दिता अपने आप नूं, हवाले कर दिता अपने जीवन नूं अपने मालिक दे। जे हुण मैनू घड़ेगा भी तो घड़न विच ही मेरा फायदा है, क्योंकि ठोकरां खा के ही बंदे अंदर निखार आंदा है, सट्टा खा के ही सधारण पत्थर भगवान की मूर्त में तब्दील होता है, और वो वास्ते उन्होंने अपने आप को सट चोट झल्लण नूं
ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਲੇ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਘੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਘੜਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾ, ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਫਨ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਾਹਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਡਰਪੋਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਆਏ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ, ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਂਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੋਲ ਆਣ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲਿਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਡਰੀ ਆਪ ਜਾਣਾ, ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ 20-20 ਫੁੱਟ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਪਤੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ? ਓਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਗਾ, ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਭੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨਾੜੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਹਵਾ ਦੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਬੱਚਾ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ।
तो कह दियो मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा। ते दुखों तो क्यों डरना? जे कलम नूं घड़िया जाता, कलम का फायदा ही है। जे मेरे ते कोई दुख आते तो मेरा फायदा है, क्योंकि आने वाला हर दुख मैनू होर मजबूत बनाता है, मैनू होर शक्तिशाली बनाता है। कभी किसी बॉक्सर नूं प्रैक्टिस करदे देखो, किसी मार्शल आर्ट के ना खिलाड़ी नूं प्रैक्टिस करदे देखो, इत्थे कहांगे ब्रुस ली नूं कदी देखो, क्योंकि जो प्रैक्टिस करता सी ना, वो अपने साथी नूं कहंदा सी मेरे पेट च मुक्के मार, मेरी पिठ ते मुक्के मार। वो अपने खड़ जांदा सी इदां और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਦਰਦ ਜਦੋਂ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਾਲ ਝੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦਰਦ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਘਬਰਾਵਾਂ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਦ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ, ਜੇ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪੇਨ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਲਮ ਵੀ ਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪੋ ਔਰ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸਲ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ 2 ਹਿੱਸੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਵੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਚੰਗਾ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਲਾ ਸੋਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ ਮਕਾਨ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਈਓ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ 4-5 ਨਾਮ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਦਾ, ਦੁਰਗੰਧ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੂਹੇ ਨੇ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਘਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਚੂਹਾ ਜੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੁਰਗੰਧ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ, ਵਕੀਲ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਦੁਰਗੰਧ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੂਹੇ ਨੂੰ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ
ਬਾਹਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਰਗੰਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਅੱਛੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਗਰੀ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਡਿਗਰੀ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦੋ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦੋ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਆ ਵੈਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ मिलने। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।